بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑی اہم پریس بریفنگ کی اور پریس نہیں بلکہ ڈپلومیٹس بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. اس میں انہوں نے ایک منصوبہ بتایا جو کہ سیلاب زدگان کے گھر کے لیے گھروں کی اسکیم تھی اور اس منصوبے کے اندر تقریباً کوئی کہا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب جو گھر ہیں یہ بنائے جائیں گے اور بن چکے ہیں تقریباً 7-8 لاکھ. یہ کلیم کیا بلاول بھٹو صاحب نے. آج اسی کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. خالد محمود شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کیا واقعی یہ کامیاب کہانی ہے, لوگوں کو گھر مل رہے ہیں, ملیں گے. یہ سی او ہیں اس پروجیکٹ کے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام بی بی, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. بہت سارے لوگوں نے, ہم بھی جب وہ بتا رہے تھے ہم سن رہے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی ہو چکا ہے نہیں ہو چکا. کچھ بتائیے گا اس پروجیکٹ کے بارے میں. کیا ہم کہیں کہ یہ کامیاب کہانی ایک سکسیس سٹوری ہے سندھ گورنمنٹ کی یا نہیں؟ جی بالکل, آپ اسے دیکھیں. یہ جو پروجیکٹ ہے جس کا نام ہم نے لیا تھا ابھی, سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز, یہ پروجیکٹ ہے 20 لاکھ گھروں کی فراہمی کا جو 2022 کے سیلاب میں جو گھر ہمارے گر گئے تھے یا وہ ڈیمیج ہو گئے. تو اس میں ہم نے تقریباً 2023 کے شروع میں اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا اور اس کو شروع کیا, اور اس میں تقریباً $2 ارب کی ضرورت تھی, جو ہم نے تمام فنڈنگ جو ہے وہ 2 سال کے عرصے میں ہم نے سیکیور کی. اور اب اس وقت تقریباً 2.5 سال کے بعد ہم یہ بتانے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ تقریباً 15 لاکھ گھر انڈر کنسٹرکشن ہیں, زیر تعمیر ہیں, 7.5 لاکھ گھر بن چکے ہیں, اور تقریباً 8 لاکھ گھروں کے پیسے ہم چھتوں کے بھی دے چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آفیشلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ ہے. دنیا کا شیخ صاحب, دنیا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا یہ منصوبہ ہے. آج ویسے بلاول صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 20 لاکھ گھر ہیں یہ اب, اور ڈیڈ لائن کیا ہے آپ کی, کب تک اس کو مکمل کرنا ہے آپ نے؟ جی ہم یہ ڈیڈ لائن تو ہماری تھی 2028 کی, لیکن ہم اسے 2027 کے شروع میں ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور دیکھیں اس وقت ہم ہر مہینے 50,000 گھر بنا رہے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کتنے گھر بنے. تو سب سے زیادہ گھر نیپال میں بنے تھے 7.5 لاکھ کے قریب, اور وہ بنے تھے 5 سے 6 سال میں. ہم نے اس پروجیکٹ کو 2023 کے اینڈ میں شروع کیا تھا, اور اب 2024 اور 2025 2 سال, 2.25 سال 2.5 سال ہوئے ہیں. لیکن ہم وہ ٹارگٹ تو اچیو کر چکے ہیں, لیکن ہم یہ 20 لاکھ گھر تقریباً اگلے 1.5 سے 2 سال میں کمپلیٹ کر دیں گے. اور اس میں کتنے فیصد جو ہے وہ خواتین کے نام ہے, یعنی ان کی ملکیت میں ہے؟ آج یہ کلیم بھی سامنے آیا کہ ہم عورتوں کو, گھروں کی جو عورتیں ان کو بااختیار بنا رہے ہیں, اس لیے ان کو دے رہے ہیں. تو کتنی خواتین ہیں جن کو یہ گھر جو ہے وہ دیے گئے ہیں, ان کے نام پہ کیے گئے ہیں؟ یہ تقریباً دیکھیں 11-12 لاکھ خواتین ہیں جو ان کے نام پر یہ گھر ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 9 لاکھ خواتین ایسی ہیں جن کو لینڈ ٹائٹل بھی دیا جا رہا ہے اس اسکیم کے تحت. تو صرف گھر کی تعمیر کے پیسے نہیں گورنمنٹ آف سندھ دے رہی, بلکہ وہ ان کو مکان کا مالک بھی, جو لوگ اسٹیٹ لینڈ پر ہیں ان کو ملکیت بھی دے رہے ہیں. تو ایک تو دیکھیں سب سے بڑی امپاورمنٹ کی بات یہ ہے کہ ہم نے وومن بینیفیشری کے نام پر جو ہے یہ اکاؤنٹس کھولے, ان کو ہم نے ڈیزگنیٹ کیا, ہم نے ان کے اکاؤنٹس کھولے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 99% جو یہ خواتین ہیں انہوں نے کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی تھی, وہ کبھی بینک نہیں گئے تھے. اور کیونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے, بینیفیشری ڈریون ہے, جس میں ہم انہیں پیسے بھیجتے ہیں قسط وائز, یعنی پہلی قسط بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنی پلنتھ بنا سکیں. جب پلنتھ کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے ہمارے پاس, ہم نے NGOز رکھی ہوئی ہیں جو یہ مانیٹر کرتی ہیں, تو پھر ہم سیکنڈ انسٹالمنٹ دیتے ہیں, پھر تھرڈ دیتے ہیں. تو اس طرح ایک خاتون کو 4 دفعہ بینک جانا پڑتا ہے, جو بیچاری کبھی خاتون گئی نہیں تھی, کبھی اس نے اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا. تو اس طرح یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی ملٹیپل بینیفٹس ہیں. پہلا بینیفٹس یہ ہے کہ عورت گھر کی مالک ہوتی ہے تو اس کی امپاورمنٹ جو ہے وہ فیملی میں مضبوطی لے کر آتی ہے. دوسرا, اس کو اکاؤنٹ کھولا, اس کے اکاؤنٹ میں بار بار پیسے بھیجے, اور وہ پریکٹس کی اس نے, جسے ہم انگلش میں فائنینشیل ایکسیس ٹو فائنینس کہتے ہیں. اور یہ فائنینشیل لٹریسی کی وجہ سے خواتین کی امپاورمنٹ بڑھی. اور تیسری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہی تھی کہ ہم نے ان کے نام پر مکان کا جو جائیداد ہے ان کے نام ٹرانسفر بھی کی. اچھا شیخ صاحب, یہ بڑی دلچسپ ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیجز بھی جس کے ڈیزائنز بھی بڑے خوبصورت ہیں. باہر اجرک کا پرنٹ ہے یا رلی کا پرنٹ ہے جو کہ سندھ کی کلچر کو بھی دکھا رہے ہیں, تو اور عورتوں کے نام مالکانہ حقوق بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی سوشل انقلاب بھی آیا ہے, خاص کر کے عورتوں کو جب آپ نے دیا ہے تو ایک سوشلی بھی ان کی ایک پریزنس جو ہے اس میں, اور ان کے اختیار میں زیادہ اضافہ ہوا ہوگا, اس کا کیا امپیکٹ ہے؟
देखिए, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि आपको इल्म है कि रूरल सेटिंग में हमारे वुमेन इज़ नॉट वेरी पावरफुल। और आपको, मुझे तो ये लगता है कि अर्बन सेटिंग में भी शायद इतनी जी ऑफ प्रॉब्लम कोर्स, है और एम्पावरमेंट की ज़रूरत बिल्कुल। है। लेकिन रूरल सेटिंग में जब आपने घर उसके नाम कर दिया और जब आपने घर की किस्त उसके नाम की, तो हमने ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखा। मुझे, बल्कि मैं लाइटर टोन में आपको बता भी दूं कि हमारे एक एनजीओ के जो सरबराह हैं, वो ये कह रहे थे कि अब वो जो मर्द हैं वो अपना तारुफ कराते हैं तो वो इस तरह कराते हैं कि जी मैं आमना का शोहर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक एम्पावरमेंट है कि हमारे यहाँ जो टेबूज थे वो टेबूज खत्म हुए, वुमेन आगे बढ़ी हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए, उन्होंने अकाउंट्स खुलवाए हैं, वो जाती हैं। मैं कई स्टोरीज हैं, देखें जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो हमें यकीन था कि 21 लाख घरों में 21 लाख कहानियां होंगी। तो इतनी बेतहाशा कहानी है एम्पावरमेंट की, जहाँ एक खातून जो है वो पूरे जो विलेज है, हमने ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था कि बनाया है बल्कि कि हर विलेज में कमेटी बनाई है जिसमें 5 खवातीन हैं, 5 मर्द हैं, जो कि एम्पावरमेंट करते हैं, वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, घरों में एक दूसरे की मदद करते हैं, बल्क सप्लाई को इंश्योर करते हैं, एक ज़्यादा सामान इकट्ठा खरीदते हैं ताकि उनको आसानी हो। तो उसमें खवातीन लोग दूसरे लोगों के अकाउंट खुलवा रही हैं, खवातीन दूसरे लोगों को मदद कर रही हैं मकान बनाने में। तो ये बड़ी एक सोशल इनकलाब की जो आपने बात की, ये हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। और ये घर जो है वो आप लोग जो बता रहे हैं, इसमें कोई ठेकेदार इन्वॉल्व नहीं, क्या तरीका कार है, क्या ये रिसर्च कैसे हुई, सर्वे कैसे हुआ, रकम किस तरह से उनके अकाउंट में गई, वो खुद बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में कोई ठेकेदार नहीं है। हमने इसको बेनिफिशियरी ड्रिवन मॉडल बनाया था वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, और इसका थीसिस ये था कि हम लोगों को एम्पावर करें, जैसे भी हमने बात भी की। तो इसमें एक सर्वे हुआ था जिसे एनडीएमए, पीडीएमए और पाकिस्तान आर्मी और डिप्टी कमिश्नर इन्होंने मिलकर किया था। फिर जब हमने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया तो हमने उस सर्वे की बुनियाद पर हमने उसकी रीवैलिडेशन भी करवाई एनजीओ के जरिए। हमने 5 एनजीओ हायर किए हैं जो पाकिस्तान के लीडिंग एनजीओ है, जिन्हें सब जानते हैं, जैसे एनआरएसपी है, एसआरएसओ है, थरदीप, सेफको और हैंड्स, और इनको हायर किया और इन सब ने रीवैलिडेट करवाया डेटा, ताकि डेटा में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारा जो एमआई सिस्टम है, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि वो बलूचिस्तान में भी कॉपी किया जा रहा है हमारा जो मॉडल है और एमआई सिस्टम है, और एल्सवेयर भी कई जगहों पर जो है अब हमारे एमआई सिस्टम जो है, क्योंकि हमारे एमआई सिस्टम की बुनियाद पे हमारी तमाम प्रोसेस होता है। यानी जो हमारी एनजीओज हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जब पहली किस्त जाती है उस खातून के पास, और जब वो अपना मकान के लिए मटेरियल खरीदती हैं और वो प्लिंथ कंप्लीट करती हैं, तो एनजीओज के जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो उसको डिजिटली कैप्चर करते हैं और एमआई सिस्टम पे हमें भेज देते हैं। और यहाँ हमारी डेडिकेटेड टीम है जो कि एमआई सिस्टम पे उसकी वेरिफिकेशन कर रही होती है। और साथ ही साथ सेकंड और थर्ड किस्त इसी तरह से जा रही है। शफाफियत रखी गई है इस मामले के अंदर कम्प्लीटली। ये चूँकि पावर ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में है, इसलिए आपको अपनी एनजीओज के लिए जो है वो डोनर्स के लिए वो दिखाना पड़ता है कि ये शफाफ भी है। जी बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हमने इसके अलावा देखिए, जिस वक्त हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो जिससे हमारे वर्ल्ड बैंक के $500 मिलियन थे और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 50 अरब रुपए मुख्तस किए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। हमें इंश्योर करना था कि ट्रांसपेरेंसी हो और लोग इस ट्रांसपेरेंसी को और एफिशिएंसी को होते हुए देखें। तो हमने जो पाकिस्तान की 4 बड़ी, बल्कि दुनिया की 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स जो हैं, EY, KPMG और PwC और यूके BDO यूके, ये 4 ऑडिट फर्म्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। बल्कि 5वीं एक और ऑडिट फर्म भी है रियादन को। तो 5 ऑडिट फर्म्स इस प्रोजेक्ट में काम करती हैं जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी से लेकर हर प्रोसेस को ऑफ पेमेंट को सर्टिफाई करती हैं। अच्छा। मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया के किसी प्रोजेक्ट में 5 दुनिया की बड़ी ऑडिट फर्म्स नहीं हो सकती, लेकिन हमारा ख्याल ये था मौजूद है। ये बहुत शुक्रिया खालिद शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल एक कामयाब है, एक सक्सेस स्टोरी है। अगर सिंध के अंदर ये हो सकता है फ्लड्स के बाद, सैलाब के बाद, तो ये बाकी सूबे भी इसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये पब्लिक गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर है। सो 18वीं तरमीम का आज मुकदमा पेश किया और बिलावल साहब ने बताया कि बहुत से काम हुए हैं। 18वीं तरमीम का उनका ये मुकदमा समझ में आया या नहीं, ये इसके ऊपर भी बात होती रहेगी।